वीर मेरे ए गोया नहीं, ए निरे पैसे ने पैसे। गोया उन्नी देर ही जिन्नी देर तक ए मशीन तैयार नहीं की गई। हुण ए मशीन गोबर वाली तैयार की गई है। ए निरे पैसे ने निरे पैसे। पहला इस गोए की बो दे नाल लोग भी नक्को नक और घर वाली बुढ़ी भी नक्को नक। जदों दी मशीन आई है जनाब, घर वाले भी खुश ने, बुढ़ी भी खुश है और जेब भी गर्म है जनाब। इस मशीन के नाल लोगों दी पिंड दियां बोवां भी खत्म हो गई ने गोबर दियां। और इस मशीन जदों दी आई है इन्ने पिंडां दे पिंड धुम्मा पा दियां जनाब। वह फैक्ट्री है कि जिदा खाम माल बिल्कुल फ्री मिलता है। हुण ते अज दे दौर दे विच किसी को फ्री चपेड़ भी नहीं मारदा। अच्छा चीमा साहब, बड़ियां बड़कां पे मारदे हो, बड़े खुशबाश नज़र आ रहे हो, इन्ने परजोश क्यों हो? जनाब खुश क्यों ना होइए कि जदों दी मशीन लई है, मशीन तैयार की गई है, मैं भी खुश हाँ और मेरे घर वाले भी खुश ने और मेरी जेब भी गर्म है इंशाअल्लाह। अच्छा चीमा साहब, मजीद गल्लां करन तों पहलां ना व्यूअर्स नूं अपना तारफ करवा छड्डो। जी मेरा नाम रहमान चीमा और डस्के दे नाल ही मेरा डेरा जनाब। अच्छा चीमा साहब, ए छोटी जी गोबर दी फैक्ट्री लाने दा ख्याल कित्थों आया सी? मैं जनाब इहदा यूट्यूब दे चैनल दे उत्तों जनाब वीडियो देखी और मेरे माइंड दे विच आइडिया आया कि क्यों ना मैं ए छोटी सी फैक्ट्री मैं अपने घर ही ला लवां और रोज़गार बेहतर बना लवां इहदे नाल। चीमा साहब, जो लोग यूट्यूब ते वेखदे ने हकीकत ते उंज नहीं हुंदा, ते तुसीं जदों ये मशीन दी वीडियो यूट्यूब ते वेखी ते फिर इहनूं लैके आए ते उस वीडियो विच ते हकीकत विच किन्ना क फर्क आया? मैं जनाब ये मशीन खरीदी है जिहड़ा कि यूट्यूब दे उत्ते वेख्या प्रैक्टिकल, ही अज मैं ए जनाब मशीन चल रही है और इहदा प्रैक्टिकल भी कीता है। ए माल तैयार किया गया जनाब और वही चीज़ बनी है कि जिहड़ा प्रैक्टिकल यूट्यूब के चैनल दे वेख्या वही मैं अपने घर आके अपने डेरे ते आके वही माल तैयार कर रहा जनाब। चीमा साहब, ए निक्की जी फैक्ट्री लाया कितना चिर हो गया जी? मैनू तकरीबन 2 माह सर हो चुके ने ए फैक्ट्री लाया है और मैं बेहतरीन रोज़गार इस तू कमा रहा। अच्छा, महीने की आमदनी किन्नी क है? अगर समझाओ कि तुसी इस मशीन गोबर बनाने वाली मशीन विचों किन्ने क डंडे बनाते हो, किन्नी को प्रोडक्शन है, फैक्ट्री किन्ने दी लाई, खर्चा किन्ना, मुनाफा किन्ना, सेल कितने करते हो? पहले दसो कि तुसी ये फैक्ट्री किन्ने दी लाई सी? मैं जनाब ए मशीनां ते मुख्तलिफ तैयार होंदियां ने, मुख्तलिफ कीमत दियां तैयार होंदियां ने, लेकिन ए मशीन जिहड़ी है मेरे माइंड 'च मैनू अच्छी लगी है और ए मैं डबल वर्म डबल गेयर वाली मशीन खरीदी है और मैं 1.5 लाख रुपए की मशीन लई है जनाब। और इस तों सस्तियां भी है ने जिहड़े कि आदमी पैसे इन्ने खर्च नहीं कर सकते, वो इस तों सस्ती भी मशीन है और मशीन सस्ती भी लै सकते हैं। लेकिन मैनू यह मशीन अच्छी लगी है और मैं अच्छी मशीन लैके और अच्छा काम कर रहा इस टाइम माशाअल्लाह। मेरा तो तजर्बा ये तजर्बे वाली तो चीज़ ही जनाब कोई नहीं, सिंपल जिहा काम एक आम आदमी आम डेरेदार बंदा इस फैक्ट्री नूं चला सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। दौर मुंडू समझाओ कि बुढ़ियां पहला गोए दियां ढकले थपदियां सन, यह मशीन डंडे बनाती है, ढकले विच ते डंडियां विच फर्क की है? जनाब ज़मीन समान का ये फ़र्क है। ढकले इत्थों तक एक ढकला बनने ते तकरीबन 1 ਤੋਂ 1.5 मिनट लगता है, जबकि ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ एक ढकला बनने के मुकाबले ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੰਡੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਡੰਡੇ बनते हैं जनाब। और ढकला इत्थों तक जलाने वास्ते बड़ी मुशक्कत की जरूरत पैंदी है, उन्होंने तोड़न की जरूरत पैंदी है, जबकि इनू तोड़न की कोई जरूरत नहीं पैंदी। यह डायरैक्ट चुੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ तुसीं रख सकते हो या किसी फैक्ट्री 'ਚ या किसी कारखाने 'ਚ या किसी भी फर्म के विच जिथे कि अग की जरूरत पैंदी है, उत्थे तुसीं डायरैक्ट इनू इस्तेमाल कर सकते हो, कोई तोड़न की जरूरत नहीं इनू पएगी। अच्छा, तुसीं पंजाबी हो, यह दसो कि मੱਝਾਂ भी रखियां, गोए भी थपदे रहे हो या थपांदे रहे हो, एक ढकला बनने विच ते एक डंडा बनने के बाद सुक्कन विच तैयार होने विच कितना टाइम का फर्क है? जनाब एक ढकला के नार्मल तकरीबन 20 ਤੋਂ 25 दिन लग जाते हैं उन्होंने सुक्कन खुश्क होने तक, जबकि इस राड़ नूं ज़्यादा तो ज़्यादा 8 ਤੋਂ 10 दिन लगते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी होवे, ए वेखो ना तैयार किए गए ने, हुण ही तैयार किए गए ने, हो सकता 3 ਤੋਂ 4 दिन तक बिल्कुल खुश्क हो जान। और इन्हां दे विच एक होर खूबी है जनाब, इन्हां दे दरम्यान दे विच कोई सुराख है जिहड़ा कि ऑक्सीजन क्रॉस करदे एक दूसरे साइड तो और जल्दी खुश्क होने का
ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਸੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੇਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਜਨਾਬ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਜਨਾਬ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਪੀਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ 200 ਤੋਂ 250 250 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਹੋਵੇ? 8 ਘੰਟੇ ਅਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 1600 ਜਾਂ 1700 ਪੀਸ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੀਸ ਨਾਰਮਲ ਜਨਾਬ 10 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਅੱਗੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ 12 ਔਰ 13 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਡ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਨਾਬ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਪੀਸ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਤੇ 1600 ਪੀਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੱਢ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ 47-48 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀਸ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 8 ਘੰਟਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਚਲਾਈ ਜਾਏ 47 ਤੋਂ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀਸ ਇੱਕ ਮਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਜਨਾਬ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। 48,000 ਪੀਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 48,000 ਪੀਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਨਾਬ 48,000 ਪੀਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰੋ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ 48,000 ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰ ਲਓ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 4,80,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 16,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਵੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 32,000 ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ 3 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਜਨਾਬ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਾਕੀ 48,000 ਪੀਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ 5,80,000 ਰੁਪਇਆ, ਬਾਕੀ 50,000 ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੋਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਗੋਬਰ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਮੋਟਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ? ਜਨਾਬ ਇਸ ਰਾਡ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਇੰਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੁਸੀਂ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਫਿਰ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖੇ, ਅਸਲ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੱਖਣੀਆਂ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੇਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਕ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਸੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਤੋਂ 4 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਆਰਡਰ ਫੜਨਾ ਔਰ ਐਡਵਾਂਸ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟਰ ਕਿੰਨੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜੇ? ਮੋਟਰ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ 3 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ 3 ਹਾਰਸ ਜੀ। ਪਾਵਰ। ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾਲ? ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ 3 ਬੰਦੇ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ 3 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਮਾਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਮੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੀ ਪਾਰਟ ਸੀ ਭਲਾ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਚੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਬਲ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ
ਇਹ ਉੱਤੇ ਗੇਅਰ ਲੱਗਾ, ਗੇਅਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ ਵਰਮ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਗੋਏ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਰਾਡ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਵਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਪ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਲੇਟ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 1600 ਰਾਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। 3 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 1600 ਰਾਡ, ਇੱਕ ਰਾਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਛੜੋ ਜਨਾਬ, ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਵੇਚਣਾ ਔਖਾ ਯਾਰ। ਵੇਚਣਾ ਜਨਾਬ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਸੀ? ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ? ਜਨਾਬ ਇਹ ਡਸਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਡਸਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਮਾਨਤ ਬਣ ਕੇ ਨੈੱਟ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੇ ਚਲਾਇਆ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੋਬਰ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਲਤ ਕਾਫੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੀ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਸ ਮਸਲ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੋਬਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਗੈਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਲਓ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।